So I'm today having with me 5 members of a winning team of Hackathon series preliminary round, and we are all waiting for the grand finale. It is really a proud moment to have you all with me now. ASAP Hackathon series is conducted by Higher Education Department and ASAP together. And actually all the daily problems or the problems you are facing in everyday life, we are trying to find out these solutions, and this is really an opportunity for students like you. So you can evolve with our new solutions, product innovations, and this is a really great platform for you guys. And now I just want to get the feedback actually from you about the program or the series which is conducted already and what you guys are expecting from the grand finale. Okay, so let's start. The team leader, please, you can introduce yourself as well as others. Good afternoon all, hope you are well. And we are team Promethean from College of Engineering Trivandrum, and I myself Ajmal, and I am mainly from I am coming from Thrissur. And other team members are Jude Francis, Akshaya NJ, Arjun Haridas, Abdul Musawir, and Krishna Priya Nair. Yeah, so my name is Jude Francis, and as Ajmal said, I'm also from College of Engineering Trivandrum, third year, and I live in Trivandrum. So my area's focus is basically about machine learning and deep learning, and I try to see to it that every other facet is incorporated into our infrastructure. Yeah. Good afternoon. My name is Arjun Haridas, and I'm living in Trivandrum, studying the College of Engineering Trivandrum and the Applied Electronics branch, and my role in this project is mainly backend, like data handling using web databases, scraping from websites, and also other data processing also, and hosting the website from developer environment like Plus. I'm Akshaya MJ, third year industrial engineering student from College of Engineering Trivandrum, and I'm mainly focusing on front-end development for implementing visual elements that a user see and interact while using a web application. Good afternoon. Myself is Musawir. I am a BTech third year mechanical student. In my team, my part is to do research about new technologies, new logarithms using in machine learning. So my first question is, ASAP സംഘടിപ്പിച്ച ഈ ഹാക്കത്തോൺ സീരീസ് അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നേട്ടമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ കൂടുതൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ സാധിച്ചത്? ഇപ്പോൾ ഈ ഹാക്കത്തോൺ എന്ന് പറയുമ്പം കുറേ പേര് ഒരുമിച്ച് വരുന്നു, കുറേ പേര് ഒരുമിച്ച് മീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരിടത്തിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് അവസാനം നമ്മളൊരു വർക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ബിസൈഡ്സ് ദാറ്റ് ഈ ഹാക്കത്തോൺ നമുക്ക് കുറേ ഐഡിയാസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഹാക്കത്തോൺ പോലുള്ള ഇവൻറ്റ്സ് കാരണം നമുക്ക് ഐഡിയ ജനറേഷൻ, കുറേ ഐഡിയാസ്, ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ കുറേ ഐഡിയാസ് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക, അത് സോർട്ട് ചെയ്യുക, അതിൽ ബെസ്റ്റ് ഐഡിയയിൽ ബെസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്ത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ബിസൈഡ്സ് ഉള്ള ഐഡിയ ജനറേഷൻ അല്ലാതെ അതൊരു എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഈ ഹാക്കത്തോൺ പോലെയുള്ള ആ ഒരു 36 hours കണ്ടിന്യൂസ് വർക്കിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഹാക്കത്തോൺ പോലെയുള്ള ഇവൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കുറേ പ്രൊഫഷണൽസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അതും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലുള്ള കുറേ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അതിലൂടെ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു ബെറ്റർ സൊല്യൂഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് കാണും, കുറേ കോഴ്സസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു, പക്ഷെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ സ്കില്ല് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഈ ഹാക്കത്തോൺ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് തരുന്നത്, ടു യൂസ് അവർ സ്കിൽസ് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് അവർ സൊസൈറ്റി. ഈ ഹാക്കത്തോൺ നമുക്ക് അത്രയും നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ബിസൈഡ്സ് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മൈൻഡിലല്ല ആരും ഹാക്കത്തോൺ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ടു ലേൺ കണ്ടിന്യൂസ്ലി 36 hours കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ വ്യൂ അബൌട്ട് റീബൂട്ട് കേരള ഹാക്കത്തോൺ 2020. ദാറ്റ്സ് ഓൾ, ആൻഡ് താങ്ക് യു. താങ്ക് യു അക്ഷയ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഈ ഒരു 36 hours നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാനാകാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ അത് എന്താണ്? ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? ഏറ്റവും മെമ്മറബിൾ ആയ മൊമെന്റ് ഹാക്കത്തോണ്ട് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് കിട്ടിയത് തന്നെയായിരുന്നു.
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു കിട്ടുന്ന പ്രൈസ്. അത് കിട്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷേനു, ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തതേനു. പിന്നെ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ്, രാത്രി ബീൻ ബാഗ് ഷെയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ്. Well, good. And thank you, Mr. Avid. Thank you so much. എങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ പ്രശ്നവുമായി നിങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാക്കത്തോൺ വേദിയിൽ എത്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്ന സൊല്യൂഷനിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ അതൊന്ന് പറയാമോ? സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈൽഡ് ഫയർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിക്കും ഒന്ന് ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും കരുതിയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. കാരണം നമ്മുടെ ചുറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടെടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ വൈൽഡ് ഫയർ ഉണ്ടായി, ഇത്രയും നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിറ്റുവേഷൻ മാത്രമേ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിലുപരിയായിട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ അന്ന് കരുതി തിങ്ക് ചെയ്ത് കുറെ റീസെർച്ച് നടത്തി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് വിത്ത് ആർ ഹിഡൻ വിച്ച് ആർ നോട്ട് വിസിബിൾ ടു ദ കോമൺ ആയി. പക്ഷേ ഈ കമ്പോണൻസിനെല്ലാം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടു വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെല്ലാം തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ആ ഹാക്കത്തോണിന് പോയപ്പം ആ 36 hours ആ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂഷ്യൽ ടാർഗറ്റ്. സോ ആ റിലേഷനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അപ്ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പം ഈ വൈൽഡ് ഫയറിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് 2 കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ആൻഡ് വി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഒന്നുകിൽ നാച്ചുറലി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക്കലി മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാവും. സോ ഇതിൽ ഏതാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനേക്കാട്ടിലും വലിയൊരു ടാസ്ക് ആണ്. സോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം നമ്മൾ പോർച്ചുഗലിന്റെ ഡേറ്റ സെറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഗ്ലോബലി ഉള്ള പല ഡേറ്റ സെറ്റ്സ് നോക്കിയപ്പം നമ്മൾ പല ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോയിന്റേഴ്സ് പോലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത റിലേഷൻഷിപ്സ്, ടെമ്പറേച്ചറും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും പ്രഷറും തമ്മിലൊക്കെ ഉള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവർ തമ്മിൽ വൈൽഡ് ഫയറിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് കോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരിതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാരിറ്റിയോടെ കാണാനിടയായത് ഈ ഹാക്കത്തോണിൽ വന്നതുകൊണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഇച്ചിരി കൂടെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കേരളത്തിനെ പോലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയനെ കുറിച്ച് കിട്ടാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൽഗോറിതംസ് ഇച്ചിരിയും കൂടെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള സെർച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഈ ഒരു ഐഡിയനെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ കീ പോയിന്റേഴ്സ് ദാറ്റ് വി വുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ. Thank you, Jude, and I also wish that your efforts it will be rewarded. Okay, sure. We all are praying for you actually. And let me ask you about the grand finale of Hackathon series. What are your expectations? What you are expecting more from us? നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ഹാക്കത്തോണിന്റെ ഒരു പീരീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഹൈ ലെവൽ പ്രോജക്റ്റ്, ഈ ഗവൺമെന്റ് പ്രോജക്റ്റ് പോലുള്ള ഹൈ ലെവൽ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹാക്കത്തോണിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ മെയിൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഹാക്കത്തോണ്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് പ്ലാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ. മെയിൻലി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ഉള്ള പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. അതിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങോ അതോ റിലേറ്റഡ് ഹാക്കത്തോൺ റിലേറ്റഡ് ഒരു പാർട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മളൊരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ ഒരു ഹാക്കത്തോണിന് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഒരു ബേസിക് പ്ലാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജസ്റ്റ് തിയറി പാർട്ട് മാത്രം നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ഒരുപാട് അഡ്വൈസും ഈ ജൂറി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെതായാലും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെതായാലും ഒരുപാട് അഡ്വൈസസ് കിട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തെടുത്തതും അവിടുന്ന് ഒരു പ്രൈസ് കിട്ടുന്നതും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു കൺസേണും കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു 6 പേരും ഒരു ടീം വർക്കായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു സൊല്യൂഷനിൽ എത്തിയത്, ഒരു പ്രൈസ് കിട്ടുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ എത്തിയത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഓൺലൈനായി ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവ് ആവുന്നുള്ള ഒരു പേടി നമുക്ക് ഇപ്പം ഉണ്ട്. കാരണം ഒരു 6 പേർക്കും ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ഈ മറ്റേ കറണ്ടിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും, നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും, ഹൈ സ്പീഡ് നെറ്റ് കിട്ടാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ 6 പേരും 6 സ്ഥലത്തു നിന്നാണ്. സീറ്റർ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ്, അതുപോലെ തന്നെ മുസഫർ മലപ്പുറത്താണ്, പലരും പല ഡിസ്ട്രിക്റ്റും ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് കൺസേൺ ഉണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഈ ഡിസംബർ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ജനുവരി 1st ആയിട്ട് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോലെ കേട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഓൺലൈൻ ഇവന്റിന് പകരം ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ഇവന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ
നമ്മൾ ആ ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്തത്. നമ്മൾ അന്ന് 48 മണിക്കൂറിലാകെ 4 മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ആ ഇവന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജൂഡ് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, എനിക്ക് കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് വേദനിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. അത്രയും നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇവന്റിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആ ഒരു 36 ഹവറിൽ കിട്ടിയ നോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചതിനായിട്ട് എത്രയോ മേലെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൺസേൺ കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി എക്സ്പെക്ടേഷനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. Okay, anyway, concerns എനിക്ക് മനസ്സിലായി, but I have one humble advice for you. You guys actually as a team, take it as a challenge, okay? Offline or online. Anyway, take it as a challenge, and currently in the particular COVID scenario situation, you have to do it, right? അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടു. എൻ്റെ പേര് ബാസിൽ. ഞാൻ അസാപ്പിന്റെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അജ്മലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അവസാനം നമ്മൾ എടുത്ത നിങ്ങളുടെ ഒരു ആശങ്ക, അതിനെപ്പറ്റി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം. കാര്യം ഇത് സേറ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിലൊരു ചലഞ്ച് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് സീസണുകളാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് ഹാക്കത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചത്. അതിന്റെ അവസാനം നടന്ന 2-3 ഹാക്കത്തോണുകൾ നമ്മളെന്താ പറയുക, പ്രാദേശികമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഹാക്കത്തോണുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇടുക്കി ജില്ലകളിലൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഹാക്കത്തോണുകൾ ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ചലഞ്ചസ് ആൾറെഡി ഫേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അത് നിങ്ങളത് ഓഫ്ലൈനിൽ പങ്കെടുത്തത് കൊണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്കത് ഒരു അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയത്. പക്ഷെ നോർമലി നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട. എന്നിരുന്നാലും അത് വിജയകരമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് പ്രാദേശികമായിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം ബാക്കി കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റാതെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഹാക്കത്തോണുകൾ നമ്മൾ നടത്തിയത് ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ പോരാക്കുറവുകൾ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇതിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ ആശങ്കകളുടെ എല്ലാ തരത്തിലും പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഓഫ്ലൈനിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നടത്തിയിരുന്നത് അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതിന്റെ സംഘാടകർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ആശങ്ക മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡെപ്തിൽ നിങ്ങൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വിജയമൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു.